بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ انٹروڈکشن ٹو ڈاٹ نیٹ فریم ورک اینڈ سی شارپ. آج اس کے بیسک انٹروڈکشن پہ ہم ورکنگ کریں گے, بیس لائن کچھ کلیئر کریں گے. جیسے پریویس لیکچر میں ہم نے ہسٹری کے اوپر نالج گین کیا, اور آج کی جو ہماری یہ سلائیڈز ہیں, آج کی جو یہ ویڈیو ہے, اس کے اندر ہم آج اس کے انٹروڈکشن, اس کے فنڈامنٹلز کو انڈرسٹینڈ کریں گے, ان کے میکانزم کو دیکھیں گے. دعا پڑھ لیتے ہیں جی. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. او اللہ عز و جل, open the door of knowledge and wisdom for us and have mercy on us, O the one who is the most honorable and glorious. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. Let's start the learning with the beautiful words of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "The person closest to me on the day of judgment will be the one who would have recited salat upon me abundantly in the world." Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. یہ جی ہم اس کے بیس لائن سے سٹارٹ کرتے ہیں ڈاٹ نیٹ کو. اس میں سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو سب سے انڈر لائن جو چیزیں آتی ہیں وہ ہے ہمارے پاس ہارڈ ویئر. ہارڈ ویئر سے ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں. ہارڈ ویئر ہے ہمارے پاس سسٹم کا, اس پہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہوگا. سولیرس ہے, میک مشین ہے اگر, یا ہمارے پاس ونڈوز ہے اس پہ, یا ہم نے اس میں لینکس کر کے رکھی ہے, یوبنٹو وغیرہ, کوبنٹو. تو کوئی بھی ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم اس میں آ سکتا ہے. جب بھی ہم کسی آپریٹنگ سسٹم کی بات کرتے ہیں, آپریٹنگ سسٹم ورکیبل ہوتا ہے آپ کے ہارڈ ویئر پہ, اور آپریٹنگ سسٹم کے اوپر انسٹال کیا جائے گا پراپرلی ڈاٹ نیٹ فریم ورک. ڈاٹ نیٹ فریم ورک کو ہمیں انسٹال کرنا پڑے گا کسی آپریٹنگ سسٹم میں. اس کا نام آلریڈی آپ نے کافی دفعہ سنا ہوگا, کیونکہ بہت سے فیمس قسم کے سافٹ ویئرس اس کو بیک اینڈ پہ یوز کرتے ہیں. تو ان کو یوٹیلائز کرنے کے لیے آپ کو کئی دفعہ اس کی لائبریریز کو انسٹال ان انسٹال کرنے کی ضرورت پیش آتی رہی ہوگی, چاہے آپ نے پہلے سی شارپ نہیں بھی سیکھی. لیکن کمپیوٹر یوزرز کو اس کا کام جو ہے, کیونکہ ہم جن سافٹ ویئرس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں موسٹلی وہ مائکروسافٹ کے ہیں, اور یہ جو لینگویج ہے ڈاٹ نیٹ فریم ورک, سی شارپ جو لینگویج ہے, یہ بھی مائکروسافٹ کی اپنی لینگویج ہے. تو مائکروسافٹ کی بات سٹارٹ کی ہے تو میں یہ بات بتاتا چلوں کہ مائکروسافٹ کے موسٹلی سافٹ ویئرس ایسے ہیں کہ ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ, یوزر فرینڈلی ہیں. اور تقریباً میرا ماننا یہ ہے کہ جس سافٹ ویئر کے ساتھ مائکروسافٹ کا لوگو آ جاتا ہے, جو اس کے آنرشپ میں آ جاتی چیز, اس کے لیے کسی قسم کے ٹیوٹوریلز, اس کے لیے ہمیں کافی حد تک چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ یوز کر کے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے. جیسے ہم نے ونڈوز یوز کرنا سیکھی ہے تو اس کے لیے کوئی ڈپلوما کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی ہمیں. آفس کے اوپر کام کیا تو ریئر کچھ لوگوں نے اس کے اوپر ڈپلوما کیا ہوتا ہے آفس میں, ورڈ, ایکسل, پاور پوائنٹ کا. ورنہ موسٹلی آپ بھی جب اسٹوڈنٹ بنے ہیں تو انہوں نے ورڈ, ایکسل, پاور پوائنٹ کو کر کے اس کو سیکھا ہے, نہ کہ اس کے کوئی پراپر کوئی سبجیکٹ آپ نے رکھا ہے یا اس کی کوئی آپ نے ورکشاپ اٹینڈ کی ہے. تو یعنی بتانے کا پرپز یہ ہے کہ اس کی جتنی پروڈکٹس ہیں وہ یوزر فرینڈلی ہیں. تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ سی شارپ بھی اس کی لینگویج ہے. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ اس کی لینگویج اور زیادہ ٹف ہو؟ تو اٹ مینس کہ اس کو سیکھنا آپ کے لیے زیادہ آسان لگے گا اگر آپ نے اس سے پہلے اسٹرگل کر کے رکھی ہوئی ہے سی پلس پلس پہ یا جاوا پہ, جاوا اسکرپٹ پہ. تو اس کو سیکھنا ایز کمپیئر ٹو ادر لینگویج زیادہ ایزی ہوگا. تو انہوں نے ڈاٹ نیٹ فریم ورک جو ہے وہ انسٹال کرنے کا میکانزم اس پہ رکھا ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جی جیسے آپ نے جاوا کے اندر کا پڑھا ہے. تو جاوا ورچوئل مشین ہوتی تھی یہاں پہ, ٹھیک ہے, یہاں پہ ڈاٹ نیٹ فریم ورک آئے گا, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے آپ کی جتنی اپلیکیشن ہیں وہ ڈاٹ نیٹ اپلیکیشن آپ کی اس فریم ورک پہ چلے گی. بالکل ایسے جو جاوا اپلیکیشنز تھیں وہ جے وی ایم پہ رن ہوتی تھیں. تو جے وی ایم کسی آپریٹنگ سسٹم پہ ہوتا تھا, آپریٹنگ سسٹم آپ کا کسی ہارڈ ویئر پہ ہے. تو یہ سمپل سا سینیریو, اس کو آگے فردر
ऑब्जेक्टिव्स की तरफ मूव करते हैं. Microsoft.NET is based on the .NET framework, which consists of two major components. The common language runtime. ये बेसिकली जो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है, CLR जिसे कहते हैं, दैट इज द कंपाइलर ऑफ सी शार्प. दैट इज द कंपाइलर ऑफ सी शार्प. इसको हम कंपाइलर कहते हैं. .NET का हम कंपाइलर का नाम है सी शार्प, और इसी तरीके से जावा का कंपाइलर का नाम था JVM, जावा वर्चुअल मशीन, और सी शार्प का कंपाइलर का नाम है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम. इसकी डिटेल्स को भी देखते हैं. और हम .NET के मेजर टू कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे. एक तो आ गया CLR एंड एन एक्सटेंसिव सेट ऑफ फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीज दैट इज कॉल्ड द FCL. FCL क्या है? फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीज. फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीज क्या है, इसकी डिटेल भी पढ़ते हैं, लेकिन नॉर्मली बताता चलो, ये सारी वो लाइब्रेरीज हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते हुए बेस लाइन में. द CLR डिफाइंस अ कॉमन प्रोग्रामिंग मॉडल, यानी कॉमन प्रोग्रामिंग मॉडल प्रोवाइड करेगा CLR, एंड अ स्टैंडर्ड टाइप सिस्टम फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म मल्टी लैंग्वेज डेवलपमेंट. क्रॉस प्लेटफॉर्म मल्टी लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें ही इसकी ज़्यादा एक्चुअलिटी हाइड है, जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्रॉस प्लेटफॉर्म मल्टी लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या चीज़ है. सबसे पहले तो समझे इसको कि क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या है. क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि आपके पास मल्टीपल टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं. आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर सेम ही काम को रन करना चाह रहे हैं. अगर आपका सेम ही एप्लीकेशन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे एग्जीक्यूट हो जाए तो हम इसे कहते हैं ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, यानी ये मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म्स है उस पर चलेगी. फॉर एग्जांपल आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, या आपने कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप किया है, और वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन या वो जो सॉफ्टवेयर है वो लिनक्स और विंडोज़ और हम किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो उसके ऊपर अगर वर्केबल है तो उसकी प्रोग्रामिंग को ख़ास तौर पे चेंज ना किया जाए, लेकिन उसके जो प्रोग्रामिंग के जो कंस्ट्रक्ट हैं वो एज इट इज़ यूज़ हों, तो वो हर जगह हर डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़ हो सकें, तो हम इसे कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म है. मल्टी लैंग्वेज डेवलपमेंट दूसरी तरफ दूसरी साइड पे जाती है बात, डेवलपर साइड पे रहेगी ये बात कि मल्टी लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या चीज़ है कि आप मल्टीपल लैंग्वेजेस को सेम वे में यूज़ कर सकें. इसकी मैं एग्जांपल भी देता हूँ आपको समझाने के लिए. यहाँ पे अभी हम ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हैं. ये एक एग्जांपल आप सुन लें. आई होप सो कि इसके बाद आपको अगली जो चीज़ें हैं उसके अंदर काफ़ी हेल्प रहेगी. जस्ट फॉर एग्जांपल आप लोग अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए ग्रुप बनाते हैं और देयर आर टोटल 4 स्टूडेंट्स, और आपने कोई होटल मैनेजमेंट सिस्टम ये आपने बनाना है, कोई इसकी कोई वेब एप्लीकेशन बनानी है, या आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है. अब जो 4 स्टूडेंट हैं उन चारों के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं. एक कहता है जी मुझे पाइथन बहुत अच्छी आती है, दूसरा कह रहा है जी मुझे C++ पे बड़ी महारत है, तीसरा कह रहा है जी मेरे पास जो है ना मुझे C++ बेहतर आती है, कहता है जी मेरे तो C# के ऊपर अच्छी कमांड है. तो डिफरेंट, यानी चारों के पास कोई ना कोई, यानी कोई कह रहा है जी मैं जावास्क्रिप्ट को बेहतर समझ रहा हूँ, या मैं, यानी हमने इन सबको डिवाइड कर दिया ना. तो अब आप यहाँ से समझें कि क्या अगर हम किसी एप्लीकेशन को डेवलप करने की बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स हमें किसी एक चीज़ के ऊपर जाना पड़ेगा. जैसे मैंने एग्जांपल दी है, मैं इसको थोड़ा रेक्टिफाई कर देता हूँ कि आपको C++ भी आती है, एक को C# का आइडिया है, एक को पाइथन का आइडिया है. तो इसी तरीके से अगर आप इन लैंग्वेजेस के ऊपर महारत है, और जो 4th पर्सन है वो कहता है मुझे VB.NET के ऊपर बेहतर हूँ, मैं विजुअल बेसिक के ऊपर काम कर सकता हूँ. अगर आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हुए आपको किसी एक चीज़ की तरफ मूव करना पड़ेगा. अगर तो आपने कहा जी हम इस एप्लीकेशन डेवलप करेंगे C# में, तो बाकी जो 3 पर्सन है वो कहेंगे जी अब काम वही करेगा जिसको C# आती है.
हमने तो कहा था कि जी पाइथन में कर लें, तो पाइथन मैं कर दूंगा। दूसरे ने कहा जी सी प्लस प्लस करते तो मैं कर देता। वीबी वाले ने कहा जी वीबी को ओके करते तो मैं कर देता। अब क्योंकि सी शार्प है, ये अब सारा काम आप करें। और ये नॉर्मल रूटीन ग्रुप में किसी के एक पे बर्डन डाल के चला रहे होते हैं। लेकिन अगर रियलिटी में देखें, जो एक्चुअल प्रोजेक्ट्स हंट किए जाते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, जिस तरीके से वर्किंग की जा रही होती है, या फ्रीलांसिंग में जो मैकेनिज्म है, तो हर बंदा अपने अपने हिस्से का काम कर रहा होता है उसमें। तो ये मॉडल तो बड़े बुरे तरीके से फेल होगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, कि कोई एक बंदा ही सारे काम करेगा। तो इस चीज़ के आंसर में सी शार्प तो जो डेवलप हुई, डॉट नेट फ्रेमवर्क ने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि अगर आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं तो आप मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। आप अपनी अपनी लैंग्वेज में काम करें। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने आपकी डिफरेंट लैंग्वेजेस को एक ही जगह कंपाइल करके एक ही सॉफ्टवेयर डेवलप होगा। जी होटल मैनेजमेंट सिस्टम का था कि जी मैं अकाउंट्स का, पेमेंट का मेथड जो सा है मैं इसे बनाऊंगा सी प्लस प्लस में। उसने कहा जी जितना एआई का काम होगा हम इसको करेंगे पाइथन में। उसी ने कहा जी जो भी इसके अंदर हमने इसके अंदर जो होटल में कोई हमने एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस मार्क करनी है, वो सारे का सारा सिस्टम जो सा है मैं अपने सी शार्प से मैनेज कर लूँगा। तो वीबी ने कहा जी मैं इसके फलां फलां चीज़ों के ऊपर वर्किंग कर सकता हूँ, किसी ख़ास मॉड्यूल के ऊपर। तो अब ये चारों कंपोनेंट्स एक सॉफ्टवेयर का हिस्सा हैं। यानी अगर इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम देखें तो वो भी होटल में उसका एक कंपोनेंट होगा। उसके अंदर अगर आप देखें तो बिलिंग सिस्टम्स हैं तो वो भी इसका कोई कंपोनेंट है। एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस सिस्टम है वो भी इसका कोई कंपोनेंट है। अगर ये सारे कंपोनेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के बने हों तो हमें तो इंटरऑपरेटेबिलिटी चाहिए। इसके अंदर किसी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर हम इस सबको चलाना चाह रहे हैं। तो डॉट नेट ने इस चीज़ को वेरीफाई किया था, और फिर इस चीज़ को वेरीफाई करते हुए इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि हर वो लैंग्वेज हम उसको आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म की और मल्टी लैंग्वेज डेवलपमेंट की इजाज़त देंगे। वो लैंग्वेज जो कि हमारी अपनी माइक्रोसॉफ्ट के जिसको सपोर्ट करती होगी। तो उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा कौन कौन सी, जैसे जितनी मैंने लैंग्वेजेस का नाम लिया तकरीबन सबको माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट करती है। तो उसके लिए इसके कंपाइलर्स के लिखे गए हैं। तो अब इसकी डिटेल की तरफ मूव करते हैं थोड़ा। फ्रेमवर्क, लैंग्वेजेस एंड टूल्स। इसके अंदर हमारे पास देखें जी, हमने यूज़ करना है इसमें विजुअल स्टूडियो। ठीक है, विजुअल स्टूडियो को यूज़ करेंगे हम। आपको बता दूंगा, मैं साथ साथ गाइड कर दूंगा जो ज़रूरत पेश आती रहेगी। यहाँ पे हमारे पास है जी विजुअल बेसिक डॉट नेट के ऊपर सबसे पहले हमारे पास अंडरलाइंग जो चीज़ें चलेंगी वो होगा कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, यानी कंपाइलर है। कंपाइलर के ऊपर हमारे पास जो चीज़ें मौजूद होंगी वो डिफरेंट एप्लीकेशंस की चीज़ें हैं मेजर किस्म की। यानी आपके पास बेस क्लास लाइब्रेरी होनी चाहिए। बेस क्लास लाइब्रेरी क्या है? वो बेस क्लास लाइब्रेरी के अंदर वो सारी लाइब्रेरीज मौजूद होंगी जिसके थ्रू, जैसे आपने आईओ स्ट्रीम किया था सी प्लस प्लस में, तो वो बेसिकली बेस क्लास थी ना, कि आपके सारी की सारी वो जो आईओ इनपुट आउटपुट जितने भी आपने सी इन सी आउट वगैरह करवाते थे, तो बेस क्लास की जो मेजर चीज़ें हैं वो सारी इसमें मौजूद होंगी, जिसके बगैर बिल्कुल नहीं चल सकता। और इसी के साथ साथ एडीओ डॉट नेट, डाटा एंड एक्सएमएल, ये सारी चीज़ें भी ये सपोर्ट करेगा। ये पूरा हमारे पास 3 से 4 लेक्चर गुजरेंगे हमारे एडीओ डॉट नेट के ऊपर। और प्री मिड भी होंगे इसके कुछ लेक्चर्स, पोस्ट मिड भी होंगे इसके कुछ लेक्चर्स। बस आपको भी ये बता देता हूँ कि एडीओ डॉट नेट डाटा से डील करने का एक ख़ास मैकेनिज्म है। डाटा एंड एक्सएमएल, एक्सएमएल भी वही डाटा को डील कर रहा होता है। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे आएंगे 2 तरह के और कंस्ट्रक्ट्स होंगे। एक होगा हमारे पास विंडोज़ फॉर्म्स, इसको हम कहते हैं कि डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जितनी होंगी ये सारी विंडोज़ फॉर्म को अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी इसके अंदर मजीद वो डिटेल है, यानी विंडोज़ फॉर्म को अगर लेके बैठे तो पूरा मेरा एक लेक्चर होगा इसके ऊपर, पूरा एक लेक्चर इसके ऊपर हम देखेंगे। फिर इसके बाद हम करते हैं ASP.NET। मिड के बाद का सारा पोर्शन इंशाल्लाह हमारा ASP.NET का होगा। मिड से पहले हम देखेंगे कि सी शार्प के ऊपर, सी शार्प
या डेस्कटॉप डेवलपमेंट, और आफ्टर मिड इंशाल्लाह हम करेंगे वेब डेवलपमेंट के ऊपर वर्किंग यूजिंग ASP.NET। तो वेब सर्विसेज एंड वेब फॉर्म्स वगैरह हम ASP.NET के ऊपर बनाते हैं। इसी तरीके से ये यहाँ पे जो कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है ना, ये मॉड्यूल है इसके अंदर जो कि दूसरी सारी लैंग्वेजेस से डिफरेंट है। यानी इसकी जो इसके अंदर जो क्रॉस प्लेटफॉर्म जो बताया है, ये जावा के अंदर भी एबिलिटी थी, लेकिन जावा ये सपोर्ट नहीं करता कि मल्टी लैंग्वेज आप इसको डेवलपमेंट को देखिए। जावा सिर्फ अपनी ही जो कंस्ट्रक्ट्स हैं उन्हीं को वेरीफाई करता है। तो जो मल्टी लैंग्वेज आपके इंटरप्रेटेबिलिटी है, उसको डील करने के लिए कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन आती है हमारे पास। कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन क्या है? इसमें हर लैंग्वेज की स्पेसिफिकेशन डिफाइन, जिन जिन लैंग्वेजेस की स्पेसिफिकेशन डिफाइन कर दी गई है, ये उन लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करेगा। किस किस लैंग्वेज की? ये है वीबी की, विजुअल C++ की, विजुअल C# की, JavaScript की, एंड डॉट मतलब और जितनी लैंग्वेजेस को सपोर्ट किया जाता है उन सारी की चीज़ें हमारे पास यहाँ पे मौजूद होंगी। ये बहुत से कॉन्सेप्ट ब्लॉक्स की सूरत में एक जगह रख के आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की गई है। इसको हम आगे देखते हैं, फर्दर मूव करते हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क में हमारे पास डॉट नेट फ्रेमवर्क की सर्विसेज क्या क्या हैं, क्या इसके अंदर चीज़ें आती हैं। अब ये चीज़ें ऐसे रिपीट होंगी, रिपीट करने का डिफरेंट एंगल से पर्पज़ ये होगा कि आपका जो एक कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। यानी एक ही कॉन्सेप्ट के डिफरेंट व्यूज़ आपको शो करवा रहा हूँ मैं, ताकि आपको ये चीज़ें एक दफ़ा बताने से ज़रूरी नहीं कि समझ आ जाए सारी बात और वो याद भी हो। तो इसलिए आपको थोड़ा तो डिफरेंट वे से यहाँ पे बताऊंगा। बाकी ये कि जितनी चीज़ें आपको ना समझ आए दोबारा वीडियो को चला कर देख लें, आपको वो चीज़ें ताकि क्लियर हो सके। फिर देखें यहाँ पे हमारे पास है डॉट नेट फ्रेमवर्क सर्विसेज। डॉट नेट फ्रेमवर्क सर्विसेज में हमारे पास है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ये हमारे पास कंपाइलर है। विंडोज़ फॉर्म है, जितनी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं विंडोज़ फॉर्म है, विजुअल जितने होंगे ये विंडोज़ फॉर्म के होंगे। ASP.NET का मतलब सारे का सारा जितना वेब बेस्ड वर्किंग है, वेब फॉर्म्स हैं, वेब सर्विसेज हैं, जितना वेबसाइट बेस्ड काम होगा ASP.NET इसको डील करेगा। तो आज अभी ये चीज़ क्लियर कर लें कि C#.NET, ASP.NET, सर इसमें क्या डिफरेंस है? तो सिंपल सी बात है, C# डेस्कटॉप डेवलपमेंट, ASP.NET वेब डेवलपमेंट, और जो .NET है ये मेजर है। .NET एक फ्रेमवर्क है जो सपोर्ट करता है आपकी C# भी उसके ऊपर चलती है, ASP.NET भी उस पर चलती है। और ASP.NET के अंदर हमारे पास वेब फॉर्म है, वेब सर्विसेज हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करते रहेंगे। फिर बात आती है तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है ADO.NET। तो फिर ये क्या चीज़ है? ADO.NET बस इतना आपने ज़हन में रखना है कि डाटा से डील करने का ख़ास मैकेनिज्म, डेटाबेस या डाटा से डील करने का कोई ख़ास मैकेनिज्म .NET ने जो अपने लिए बनाया, उसका नाम ADO.NET है। उसके लेक्चर्स आएंगे तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी डिस्कशन होगी। अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ अपने पूरे सेमेस्टर का, यानी मेरी एक एक स्लाइड के अंदर जितनी चीज़ें हैं ये हमारे पूरे थ्रू आउट, एक एक नहीं, तीन लेक्चर्स इसके ऊपर चलेंगे, और यही समझिए इसी तरीके की हमारी कोर्स आउटलाइन होगी, वो भी आपसे जल्द शेयर कर दी जाएगी। एवोल्यूशन ऑफ ADO, ठीक है, कि इसकी एवोल्यूशन क्या थी, और फिर ये सारे के सारे मामलात को चलाने के लिए हमने जिस टूल को यूज़ करना है दैट इज़ कॉल्ड विजुअल स्टूडियो .NET। ठीक है, विजुअल स्टूडियो को हम यूज़ करेंगे। विजुअल स्टूडियो के अंदर .NET के फ्रेमवर्क के ऊपर वर्किंग करनी है हमने, तो विजुअल स्टूडियो का जो भी लेटेस्ट वर्जन है आपने उसको इंस्टॉल कर लेना। अदरवाइज आप 2013 का जो वर्जन है उसको, स्टेबल वर्जन है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू अकॉर्डिंग टू योर मशीन, कि आपकी मशीन मैक्सिमम किसको सपोर्ट करती है, हार्डवेयर आपका कैसा है। फिर हमारे पास आएगा कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, CLR। CLR वर्क्स लाइक a virtual machine in executing all languages। जैसे कि जावा में JVM था, यहाँ पे ये वर्चुअल मशीन है। ठीक, ऑल .NET लैंग्वेजेस मस्ट ओबे द रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स इम्पोज्ड बाय CLR। ठीक है, कौन से रूल्स? ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, क्रिएशन एंड यूज, डाटा टाइप्स, लैंग्वेज लाइब्रेरीज, एरर्स एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, और IDE के जो भी इसके मैकेनिज्म्स हैं ये सारा उनको वेरीफाई करेगा, और वो कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है
कि आपकी लैंग्वेज के जो सिंटैक्स हैं, उसका जो मैकेनिज्म है, उसका सारा, अगर पाइथन है तो पाइथन की इंडेंटेशन तक चेक की जाती है, कि उसमें ब्रेसेस वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस तरीके से हम आगे मूव करते हैं। तो हमारे पास कॉमन लैंग्वेज रन टाइम की मजीद अगर डिटेल देखना चाहें तो उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ इसके मेजर जो कंपोनेंट्स हैं मिक्स लैंग्वेज एप्लीकेशंस के। वो है हमारे पास कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन में क्या होगा, हर एक यानी डिफरेंट लैंग्वेजेस है, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस के डिफरेंट छोटे छोटे कंपाइलर हमारे पास डॉट नेट फ्रेमवर्क में पड़े हों। यानी उसमें अगर व्यूअर बेसिक का कोड आएगा तो उसको व्यूअर बेसिक का छोटा सा कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा, उसके कंस्ट्रक्ट्स उसमें पड़े हुए हैं। अगर हमारे पास व्यूअर सी प्लस प्लस का आएगा तो वो भी हमारे ही इस डॉट नेट फ्रेमवर्क में वर्किंग करनी है हमने, तो उसकी हमने स्पेसिफिकेशन उसमें दे के रखी हुई है। यानी कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन एक सेट है, पूरा सेट हमने उसके अंदर रख दिया। और फिर कॉमन टाइप सिस्टम के बारे में आगे डिटेल बढ़ते हैं हम। स्टैंडर्ड क्लास फ्रेमवर्क ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होती है। स्टैंडर्ड क्लास फ्रेमवर्क का मतलब यही है कि एफसीएल वगैरह जो कि हमने देखे हैं फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी वगैरह, और ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट है, जैसे गार्बेज कलेक्शन का कॉन्सेप्ट था जावा के अंदर भी, तो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट जबकि सी प्लस प्लस में ये नहीं है, उसमें मैनुअली हमें मैनेज करनी पड़ती है अपनी मेमोरी को। और इसी तरह कंसिस्टेंट एरर हैंडलिंग एंड सेफर एग्जीक्यूशन, पोटेंशियल मल्टीपल प्लेटफॉर्म, ये चीज़ें हमारे पास आएंगी। तो एक्चुअल जो चीज़ है, दो मेजर चीज़ें इसके अंदर आपने ज़हन में रखनी है। फर्स्ट वन इज द डेवलपमेंट, सेकंड वन इज द डिप्लॉयमेंट। मेजर डिफरेंस क्या है इसका डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट का? डेवलपमेंट है जी आपने कुछ बनाना है, डिप्लॉयमेंट है जी आपने बना ली कोई चीज़, अब इसको समझ ले पब्लिश करना, इसको चलाने के लिए डिप्लॉय करना है, किसी सर्वर पर डिप्लॉय करना, इसको एग्जीक्यूशन फॉर्म में लेके आना, डिप्लॉयमेंट है। आपने किसी सर्वर पे इसको रख दिया, होस्ट कर दिया, इसको किसी जगह चला दिया। बनाने का मैकेनिज्म है डेवलपमेंट, चलाने का मैकेनिज्म है डिप्लॉयमेंट, यानी उसको कैसे आपने डिप्लॉय किया है, किस तरीके से। तो डिप्लॉयमेंट के अंदर जो हमारे बहुत आखिरी सेकंड लास्ट लेक्चर जो आएगा उसके अंदर हम डिपेंडेंसी के रिमूवल ऑफ डिपेंडेंसी या रिमूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन डिपेंडेंसी के ऊपर वर्किंग करेंगे, कोड भी करके देखेंगे इसको। और फिर हमारे पास आता है डिप्लॉयमेंट में सेफ्टी या फ्यूअर वर्जनिंग प्रॉब्लम्स के वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में डिस्कशन इंशाल्लाह चलेगी कि वर्जन कंट्रोल क्या है, कैसे हम इसको जैसे गिट हब वगैरह, तो उसको और किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर हमारे पास आएगा कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम में मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट है, तो उसके लिए हमारे पास आएगा सीटीएस। सीटीएस मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में जो बताया था, कॉमन टाइप सिस्टम ये था, इज अ रिच टाइप सिस्टम बिल्ट इनटू द सीएलआर, implements various types int double and operations on those types। मतलब ये है कि हमारे पास CTS के अंदर बेस चीज़ें सारी ना वो हमारे पास मौजूद होंगी। ये हमारे पास एक रिच टाइप सिस्टम होगा जिसके अंदर हमारे पास इंट डबल यानी इस तरह के सारी स्पेसिफिकेशन जो लैंग्वेज की मेजर चीज़ें हैं ना, CLR के आगे पोर्शन है ना, ये उसकी बात की जा रही है कि उसके अंदर CTS है और CLS है। CLS में क्या है, CLS इज अ सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन। CLS क्या है, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन है, ये कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन है और ये कॉमन टाइप सिस्टम है। ठीक है, ये कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन इज अ सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन दैट लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी डिजाइनर्स नीड टू फॉलो। दिस विल इंश्योर इंटरप्रेटेबिलिटी बिटवीन लैंग्वेजेस। यानी मैं वही बता रहा था कि मल्टीपल लैंग्वेजेस को हमने डील करना है, तो उसके लिए हमें CLS की जरूरत पेश आएगी। फिर आगे चलते हैं इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड वही है IL, यानी आपके जो लैंग्वेज है वो हम इसमें MSIL भी इसको कहते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड भी कहते हैं। डॉटनेट लैंग्वेज आर नॉट कंपाइल्ड इनटू द मशीन कोड। याद रखिएगा, डॉटनेट लैंग्वेजेस आर नॉट कंपाइल्ड टू द मशीन कोड, दे आर कंपाइल्ड टू एन इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। एग्जैक्टली जावा में भी ये काम था कि जावा भी अपने कोड को डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता। वो आपने देखा हो, अगर जावा में वर्किंग की है तो उसके अंदर डॉट जावा फाइल से बनती है डॉट क्लास फाइल। क्लास फाइल इज नॉट
understandable for human being and as well as the machine, but it is only understandable for the JVM, Java Virtual Machine. اور جاوا ورچوئل مشین جو ہے وہ ہمارے پاس ایز اے ورکنگ کر رہا ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ سی ایل آر ورکنگ کر رہا ہے، جیسے کہ ہمارا کمپائلر ہے، جسے کمپائلر کہتے ہیں. تو سی ایل آر ایکسپٹس دا آئی ایل کوڈ اینڈ ریکمپائلز انٹو دا مشین کوڈ. سی ایل آر جو ہے وہ ایکسپٹ کرتا ہے آپ کے آئی ایل کوڈ کو، ریکمپائل کرتے ہیں اس کو مشین کوڈ میں. مطلب یہ کہ ان بٹوین نہیں ہے. دا ریکمپائلیشن از جسٹ ان ٹائم، meaning it is done as soon as a function or subroutine is called. The JIT code stays in memory for subsequent calls. In cases where there is not enough memory, it is discarded, thus making JIT process interpretive. اس میں ہمارے پاس جو آئے گا یہ دیکھیں، یہ باقی پیچھے ساری جو بات میں نے پڑھی ہے نا، جو آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے امیج کو دیکھیں بڑے آسانی سے. وہ ساری بات اگر پچھلی سلائیڈ میں آپ کو نہیں بھی کلیئر ہوئی تو اس کو ادھر سے دیکھ لیں، تو پھر واپس جا کے اسے پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. سی ایل آر بیسڈ ایگزیکیوشن کیا ہے؟ کامن لینگویج رن ٹائم مسٹ بی پریزنٹ ٹو ایگزیکیوٹ کوڈ. یہ سب سے پہلے ہارڈ ویئر آ گیا جی، او ایس ہے، اور ہم نے اس کے اوپر ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ڈاٹ نیٹ فریم ورک آئے گا. یہ جو بلو کلر کا سارا باکس بنا نا، سب سے بڑا باکس اس کا لکھا او ایس پروسیس، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈاٹ نیٹ فریم ورک ہے. اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ اس کے اندر ہمارے پاس دو میجر چیزیں ہیں. ایک ہے سی ایل آر کا باکس بنا وائٹ کلر کا، ایک ہے گرین کلر کا کوڈ ایف سی ایل. فریم ورک کلاس لائبریریز. فریم ورک کلاس لائبریریز کیا ہے جی؟ یہ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ وہ لائبریریز ہیں، یہ وہ لائبریریز ہیں جس کے جو کہ کور لائبریریز ہوتی ہیں کسی لینگویج کی، جو اس کے اندر موجود ہونا ضروری ہے. جب کوئی لینگویج ڈیزائن کرتے ہوئے اسے بنایا جاتا ہے تو جو پہلے سے موجود چیزیں ہوتی ہیں، اس کے جتنے ڈیٹا ٹائپس ہیں، اس کے کی ورڈز ہیں، اس کے اسٹرکچر، اس کا سارا سینٹیکس، یہ وہ اس کی لائبریریز وغیرہ. تو فریم ورک کلاس لائبریری کوڈ جتنی ہوں گی یہ اس کے پاس موجود ہوں گی. دو چیزیں، سی ایل آر اور ایف سی ایل، بس یہ دو چیزیں ہیں. دو چیزوں کے ساتھ ساتھ اب سی ایل آر کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں. سی ایل آر میں نا ایک اور کمپائلر ہوتا ہے. سی ایل آر بھی کمپائلر ہے، کمپائلر میں بھی ایک کمپائلر ہے جسے کہتے ہیں جے آئی ٹی کمپائلر. ٹھیک ہے، جے آئی ٹی کمپائلر کیا کرتا ہے؟ اس کی رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ کرتا یہ ہے کہ آپ کی ایپلیکیشن جو آ رہی ہے، جو ڈاٹ نیٹ میں ڈیزائن کی گئی ہے، اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے ڈاٹ ایگزی فائل، جو وہاں سے جنریٹ کرتا ہے. یہ آپ کی ڈاٹ ایگزی فائل، اور یہ بڑی فیمس قسم کی فائل ہے کیونکہ یہ آپ لوگوں کے جتنے بھی ونڈوز کا سافٹ ویئر ڈاٹ ایگزی سے ہی ہے، اور یہ چلے گی جے آئی ٹی کمپائلر پہ. جے آئی ٹی کمپائلر کے پاس آپ کی جب ایپلیکیشن آئے گی، جے آئی ٹی کمپائلر کے پاس جب آپ کی ایپلیکیشن آئے گی، اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ صرف وہ جو میجر لائبریریز ہے نا، مین لائبریری جو کہ اس کے اندر، اس کے علاوہ بھی ہم نے کچھ لائبریریز آؤٹ سائڈ سے ڈاؤن لوڈ کر کے، کچھ اسکرپٹس ڈاؤن لوڈ کر کے ہم نے آؤٹ سائڈ سے کوئی ادر ایف سی ایل کمپوننٹس اس کے اندر انسٹال کیے ہوئے ہیں، تو ہمیں وہ لائبریری بھی انسٹال کرنی پڑتی ہے، اس کی فائلیں رکھنی پڑیں گی، تو ہم اس کا ریفرنس اس میں دیتے ہیں. تو جے آئی ٹی کیا کرے گا؟ کمپائلر آپ کی آنے والی فائل اور اس کے اندر یوز کیے گئے ریفرنس کو ادر ایف سی ایل میں سے اٹھائے گا، لگائے گا. بیس جو پروگرامنگ ہے وہ تو یہیں سے چلے گی. فار ایگزامپل آپ نے فیس ریکگنیشن کا کام کیا، فیس ریکگنیشن کا کام آپ کا بیس لائن میں نہیں موجود، تو وہ آف کورس آپ کو کوئی لائبریری کو یوز کرنی پڑے گی. وہ لائبریری آپ کے ایف سی ایل سے آئے گی، جے آئی ٹی اس کو کمپائل کرے گا، اس کا بنا دے گا آبجیکٹ کوڈ. یہ جو آبجیکٹ کوڈ بنائے گا، یہ آبجیکٹ کوڈ آگے سی ایل آر ہے اس کو آگے کرے گا تو او ایس پہ ریپرزینٹ کرے گا. پھر بعد میں او ایس لیول پہ جب یہ ساری باتیں جائیں گی تو پھر جا کر مشین کوڈ، بائنری کوڈ وغیرہ بنے گے جو ہارڈ ویئر پہ انڈرسٹینڈیبل ہو گئے. اسی چیز کو سمجھانے کے لیے یہ ایک پکچر میں نے ڈیزائن کی ہے جو کہ آپ کو زیادہ ایزیلی انڈرسٹینڈ کریں گے. جی ہم تین بندے تھے، ایک نے کہا جی میں وی بی ڈاٹ نیٹ کے اوپر کام کروں گا، ایک نے کہا جی میں سی شارپ پہ کام کروں گا، ایک نے کہا جی میں کوئی بھی دوسری ڈاٹ نیٹ جو سپورٹ کرتی ہے لینگویج میں اس کو کروں گا. ابھی میں بتاتا ہوں ڈاٹ نیٹ کون کون سی لینگویج کو سپورٹ کر رہی ہے. تو ہوا یہ کہ ہر ایک لینگویج اپنے اپنے کمپائلر پہ کمپائل ہوئی، یعنی کوئی میجک تو نہیں ہے نا کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم ملٹیپل لینگویج کو سپورٹ کریں گے.
تو انٹرنلی جو ورکنگ ہے وہ میں آپ کو انٹرنلی بتا رہا ہوں کہ انٹرنلی اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کمپائلر رکھے ہوئے ہیں. تو اس لیے کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس سی شارپ آ جائے, وی بی ڈاٹ نیٹ آ جائے, ویول سی پلس پلس آ جائے. تو ان ساری لینگویجوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ اس کا ایک جگہ آئی ایل کوڈ بنتا ہے اس کا, ٹھیک ہے, انٹرمیڈیٹ لینگویج کوڈ بنے گا. اس کے بعد اس کو سی ایل آر پر ایگزیکیوشن کے لیے بھیج دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو ایگزیکیوشن کے لیے بھیجیں گے تاکہ یہ سارے معاملات اس میں سولو ہو سکیں اور اس کو آگے ہم ایگزیکیوشن کے لیے لے کے جا سکتے ہیں, سی ایل آر جسٹ ان ٹائم. اسی طریقے سے ہمارے پاس اگر لینگویجز میں نے جو آپ کو بتائی ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے, وی بی, سی پلس پلس, سی شارپ, جے شارپ, جے اسکرپٹ, اے پی ایل کو بول پاسکل, یہ ساری لینگویجز نا تھرڈ پارٹیز بھی یہ اس کو ڈیل کرتا ہے. یعنی ان لینگویجز کو آپس میں مکس کر کے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. تو اس کو اگر میں سارے کو سمرائز کر دوں تو ہمارے پاس ڈاٹ نیٹ فریم ورک جو ہے وہ جناب ڈرامیٹیکلی سمپلیفائز دا ڈیولپمنٹ اینڈ ڈپلائمنٹ. ٹھیک ہے, ان دونوں میں ہیلپ فل ہے. اور ایک یونیک قسم کا میکانزم ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ریکال کروں گا پرانے کنسپٹ کو. write once, compile anywhere. That was the concept of C++. Write once, run anywhere. That is the concept of Java. But C Sharp is, or .NET framework is supporting to multiple languages in a single platform or single اس کو ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس ایک سنگل وے میں ہم ایک ہی سنگل فریم ورک کے اوپر آپ اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, ڈپلوائے کر سکتے ہیں. تو دیٹ از پرووائڈس دا روبسٹ اینڈ سیکیور ایگزیکیوشن انوائرمنٹ. یہ بڑی کول قسم کی لینگویج ہے اور اس پہ جب ورکنگ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی اسپیشلٹی کے اوپر ہی ورکنگ ہوگی. اس میں ہم نے لوپس نہیں پڑھنے جو سی پلس پلس میں پڑھ کے آئے ہیں, ڈیٹا اسٹرکچر میں پڑھ کے آئے ہیں, وہ چیزیں ہم نے اس میں ڈسکس نہیں کرنی. ہر وہ چیز جو پہلے آپ نے نہیں پڑھی کوشش یہی ہوگی وہ کروائی جائے, جو پڑھی ہوئی ہے وہ صرف اتنی کروائی جائے کہ جو آپ نے نہیں کیا اس کے ساتھ ریلیٹ کرنے میں ہیلپ کر سکے اس کے. اور اٹ از آلسو سپورٹ دا ملٹیپل پروگرامنگ لینگویجز. تو اس کے اوپر آگے فردر ورکنگ کریں گے. نیکسٹ کلاس میں ہم کوڈنگ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے اس کی, اور ایک ڈفرینٹ وے سے اس کو کرنا سٹارٹ کریں گے. ادر جو لینگویجز آپ نے پہلے پڑھی ہیں اس کا کام اس طریقے سے سٹارٹ نہیں کریں گے تاکہ آپ کو پہلے ان چیزوں کے بارے میں آئیڈیا ہو اور ہم آگے جا کے فردر اس کے اوپر ایزیلی کوئی نہ کوئی اپلیکیشن ڈیولپ کر سکے. سبجیکٹ کا ٹائٹل ہے جی انٹرپرائز اپلیکیشن ڈیولپمنٹ. تو آپ نے اب میموری لیول پہ کام نہیں کرنا, یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ نے اب میموری لیول پہ کام نہیں کرنا. اگر آپ نے ان چیزوں میں پڑھ گئے جو کہ ڈیٹا اسٹرکچر میں تھے یا فنڈامنٹل میں جب آپ کو ہیپ اسٹیک کی باتیں سمجھائی گئی تھیں, تو اب آپ نے اس کے ہیپ اسٹیک کی باتوں کی طرف نہیں آنا. یہ ہائی لیول لینگویج ہے, آپ نے ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے. اگر اس چیزوں میں پڑھ گئے تو ہم اس کو ہی جسٹیفائی کرنے لگ پڑیں گے. ہم نے سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے, اور یہ ایزیوم کیا گیا ہے کہ آپ کو یہ سارے معاملات کا آئیڈیا ہے, اس لیے ہم نے ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے. یعنی کوسچنز کی نیچر آپ کی بالکل فیوچر کی ہونی چاہیے, کچھ ڈیولپ کرنے کی ہونی چاہیے. بیک اینڈ پہ ہیپ میں کیا ہو رہا ہوگا, میموری میں کیا ہو رہا ہوگا, اس کے کس طریقے سے مینیج ہو رہی ہوں گی چیزیں, کیا ہے کیسے ہے. یہ ہماری سیکنڈ پرائورٹی ہے. پہلی پرائورٹی ہے ہم نے کچھ ڈیولپ کرنا ہے, اور جب ہم کچھ ڈیولپ کریں گے تو پھر ان چیزوں کو آپ نے اپنا سائڈ ورک کے لحاظ سے مزید جس کی ڈیٹیل پڑھتے جائیں گے تو اس کے اندر جاتے جائیں گے. یہ ہائی لیول لینگویج, پیور ہائی لیول لینگویج ہے. سی پلس پلس آلسو ہائی لیول لینگویج ہے, لیکن یہ آپ کے سارے کور کنسیپٹس کلیئر کر دیتی. لیکن جب ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سی شارپ میں ڈیولپمنٹ, ریپڈ ڈیولپمنٹ کے لیے بھی بہت بہترین کمپوننٹس ہیں. تو اس لیے آپ نے ان کنسیپٹس کو لیکچر بائی لیکچر سیکھنا ہے. وہ چیزیں جو کہ ہماری سیلف اسٹڈی کا پارٹ ہے ان کو, اور جو ہمارے لیکچر کا پارٹ ہے ان کو مکس نہیں کرنا. اور کویسچنز آپ بالکل کریں, اور آپ اپنے کویسچنز کے اندر اپنے مٹیریل کو اسٹڈی کر کے اس کو جسٹیفائی کر کے اپنی ایفرٹس کر کے گوگل سے ویریفائی کر کے دین آپ ان چیزوں کو آگے خود کر کے ٹرائی کریں. صرف سن لینے سے
کرنے سے چیزیں ویریفائی نہیں ہوتی. تو یہ سارے لیکچر آپ نے ریوائز کرنا ہے. ان کے کنسپٹس کو آپ نے ایک کاپی پہ لکھ لینا ہے. آئی سجسٹ کہ میرے سارے سلائڈز کے ڈیٹے کو جو جو آپ نے سمجھا, ایف سی ایل لکھے, آپ اس کی جتنے بھی ایبریویشنز پڑھی ہیں, آج کافی ایبریویشن پڑھی ہیں, وہ ایک پیج پہ ساری ایبریویشنز لکھیں, پھر اس کی دیکھیں کہ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. کچھ ہیں جو کہ بالکل ایک ہی چیز کے دو دو نام ہیں, اور کچھ ہیں کہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں, وہ اپنی اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ ان چیزوں کو کریں. انشاءاللہ اس سے نیکسٹ کلاس میں پھر ہم کوڈنگ سٹارٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ.